آئرسوٹزم خواتین کے چہرے اور جسم پر مردوں جیسے بالوں کی علامات، اسباب اور علاج۔ ہرسوٹزم خواتین میں ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں چہرے، سینے اور کمر میں مردانہ طرز کے سیاہ موٹے بالوں کی ضرورت سے زیادہ نشو و نما ہوتی ہے۔ ہرسوٹزم کے ساتھ بالوں کی اضافی افزائش اکثر زیادہ مردانہ ہارمونز اینڈروجن سے ہوتی ہے، بنیادی طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی زیادتی سے بھی ہو سکتی ہے۔ خود کی دیکھ بھال کے طریقے اور مؤثر علاج کے اختیارات ان خواتین کے لیے دستیاب ہیں جو آئرسوٹزم کا علاج کرنا چاہتی ہیں۔ آئرسوٹزم کی علامات۔ آئرسوٹزم کی وجہ سے جسم پر سخت آسیا بال آ جاتے ہیں جو جسم پر ایسی جگہ ظاہر ہوتے ہیں جہاں عام طور پر خواتین کے بال نہیں ہوتے ہیں، بنیادی طور پر چہرہ، سینے، پیٹ کے نچلے حصے، اندرونی رانوں اور کمر پر۔ ہرسوٹزم جب اینڈروجن کی اعلیٰ سطح آئرسوٹزم کا سبب بنتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر علامات بھی پیدا ہو سکتی ہیں، ایک عمل جسے وارلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں شامل ہو سکتا ہے بھاری ہوتی آواز، گنج پن، چھاتی کا سائز کم ہونا۔ ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چہرے یا جسم پر بہت زیادہ موٹے بال آ رہے ہیں تو علاج کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ چہرے یا جسم کے زیادہ بال اکثر کسی بنیادی طبی مسئلے کی علامت ہوتے ہیں۔ تشخیص کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اگر چند مہینوں میں آپ کو اپنے چہرے یا جسم پر بالوں کی شدید یا تیزی سے نشو و نما ہونے کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ کو کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جا سکتا ہے جو ہارمون کے امراض، اینڈوکرائنولوجسٹ یا جلد کے مسائل، ڈرمٹولوجسٹ میں مہارت رکھتا ہو۔ آئرسوٹزم کے اسباب۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ حالت، جو اکثر بلوغت سے شروع ہوتی ہے، جنسی ہارمونز کے عدم توازن کا سبب بنتی ہے۔ پیکاز کے نتیجے میں آہستہ آہستہ بالوں کی زیادہ نشو و نما، بے قاعدہ ادوار، موٹاپا، بانجھ پن اور بعض اوقات بیضہ دانی پر ایک سے زیادہ سسٹ اس کے اسباب بن سکتے ہیں۔ کشنگ سنڈروم۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا جسم ہارمون کورٹیسول کی اعلیٰ سطح کے سامنے آتا ہے۔ یہ آپ کے ایڈرینل غدود سے بہت زیادہ کورٹیسول بنانے یا طویل عرصے تک پریڈیسون جیسی دوائیں لینے سے نشو و نما پا سکتا ہے۔ پیدائشی ایڈرینل ہائپرپلاسیا۔ یہ موروثی حالت آپ کے غدود کے ذریعہ سٹیرائڈ ہارمونز بشمول کورٹیسول اور اینڈروجن کی غیر معمولی پیداوار سے نمایاں ہوتی ہے۔ ٹیومر بھی۔ بیضہ دانی یا ادورکک غدود میں اینڈروجن سے خارج ہونے والا ٹیومر آئرسوٹزم کا سبب بن سکتا ہے۔ ادویات۔ کچھ دوائیں بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں۔ اکثر ہرسوٹزم بغیر کسی قابل شناخت وجہ کے ہوتا ہے۔ خطرے کے عوامل۔ کئی عوامل آپ کے ہرسوٹزم کی نشوونما کے امکان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خاندانی تاریخ۔ کئی حالات جو ہرسوٹزم کا سبب بنتے ہیں، بشمول پیدائشی ایڈرینل ہائپرپلاسیا اور پولیسسٹک اووری سنڈروم، خاندانوں میں چلتے ہیں۔ نسب۔ بحیرہ روم، مشرق وسطی اور جنوبی ایشیائی نسل کی خواتین کے جسم پر بالوں کی نشو و نما کا زیادہ امکان ہوتا ہے جس کی کوئی وجہ شناخت نہیں کی جا سکتی۔ موٹاپا۔ موٹاپا ہونے کی وجہ سے اینڈروجن کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جو ہرسوٹزم کا باعث بن سکتا ہے۔ ہرسوٹزم جذباتی طور پر پریشان کن ہو سکتا ہے۔ کچھ خواتین غیر ضروری بال ہونے کے بارے میں خود کو عجیب محسوس کرتی ہیں۔ یہ جسمانی پیچیدگیوں کا سبب نہیں بنتا، ہارمونل عدم توازن اس کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ روک تھام۔ ہرسوٹزم عام طور پر روکا نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے سے ہرسوٹزم کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کو پولیسسٹک اووری سنڈروم ہے۔ تشخیص۔ ٹیسٹ جو آپ کے خون میں بعض ہارمونز کی مقدار کی پیمائش کرتے ہیں، بشمول ٹیسٹوسٹیرون یا ٹیسٹوسٹیرون جیسے ہارمونز، اس بات کا تعین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ آیا بلند اینڈروجن کی سطح آپ کے ہرسوٹزم کا سبب بن رہی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے پیٹ کا بھی معائنہ کر سکتا ہے اور شرونی کا بھی معائنہ کر سکتا ہے جو ٹیومر کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ علاج۔
एंडोक्राइन डिसऑर्डर के बगैर हिरसुटिज्म का इलाज ज़रूरी नहीं होता है। इन ख्वातीन के लिए जिन्हें इलाज की ज़रूरत है या उसकी तलाश में हैं, इसमें किसी भी बुनियादी आर्ज़े का इलाज करना, नापसंदीदा बालों के लिए खुद की देखभाल का मामूल बनाना और मुख्तलिफ इलाज और दवाएं आजमाना शामिल हो सकता है। अद्वियात। अगर बालों को हटाने के कॉस्मेटिका खुद की देखभाल के तरीके आपके लिए कारगर साबित नहीं हुए हैं, तो अपने डॉक्टर से इन दवाइयों के बारे में बात करें जो हिरसुटिज्म का इलाज करती है। पीरियड्स के दौरान खून के लोथड़ों के आने की 7 मुमकिना वजूहात। आपके माहवारी के दौरान खून के लोथड़ों का आना अक्सर आपकी माहवारी के सबसे भारी दिनों के दौरान एक आम वाकया होता है। दरहकीकत, ज़्यादातर ख्वातीन को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर उसका सामना करना पड़ता है। ताहम, बहुत ज़्यादा खून बहना और बड़े बड़े लोथड़ों का गुजरना बाज़ औक़ात तशवीश का बाइस हो सकता है। क्या आपकी माहवारी के दौरान खून के लोथड़े आना मामूल की बात है? अगर आप हर 2 घंटे या इससे पहले अपना टीम्पवन पैड तब्दील कर रहे हैं, 1/4 या इससे ज़्यादा साइज़ के खून के लोथड़े गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा माहवारी में मुब्तला हों। ये गैर आरामदेह और अक्सर तकलीफ़देह होता है और बहुत सी ख्वातीन कमज़ोरी की अलामात से दो-चार होती है। लोथड़ों की मुमकिना वजूहात। लोथड़ों की मुतअद्दिद मुमकिना वजूहात हो सकती हैं, और अच्छी खबर यह है कि उन अलामात की बहुत सी शराइत और वजूहात आम और काबिल इलाज होती हैं। थायराइड। आपका थायराइड आपकी गर्दन में मौजूद गुदूद होता है जो हार्मोन की पैदावार और तकसीम के लिए जिम्मेदार होता है। अगर यह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यह आपके साइकिल पर तबाही मचा सकता है। हाइपोथायराइड, बहुत कम थायराइड हार्मोन पैदा करना, हाइपरथायराइड, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन पैदा करना जैसी हालतें आपके माहवारी के बहाव और शिद्दत को मुतासिर कर सकती है। थायराइड की हालत की सही तशख़ीस करने के लिए आपके डॉक्टर को आपकी थायराइड की सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। पॉलिप्स और फाइब्रॉइड्स। पॉलिप्स और फाइब्रॉइड्स की नशोनुमा बच्चादानी और उसके उस्तर में बच सकती है और आपकी माहवारी को मामूल से ज़्यादा भारी और लंबा करने का सबब बन सकती है। सोमी फाइब्रॉइड्स की बहुत सी कस्में होती हैं, लेकिन म्यूकोसिल फाइब्रॉइड्स, फाइब्रोइड जो रहम के अंदर बढ़ते हैं, ये ज़्यादा खून बहने और बड़े लोथड़ों का सबब बनते हैं। बच्चादानी के पॉलिप्स जो गिरयावा पर बच्चादानी की परत में बढ़ते हैं, वो भी लोथड़ों का एक उनसर हो सकते हैं। अगर आपको माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा खून बहने, खून के बड़े लोथड़ों या कमर के निचले हिस्से में दर्द का सामना हो, तो ये रहम की कोई तकलीफ रे हो सकती। बर्थ कंट्रोल। अगर आपने हाल ही में पैदाइश पर काबू पाने की एक नई शक्ल शुरू की है और माहवारी के दौरान खून के बड़े लोथड़ों का सामना कर रहे हैं, तो आपका बर्थ कंट्रोल का तरीका इसकी वजह हो सकता है। पैदाइश पर काबू पाने की कुछ शक्लें, जैसे अद्वियात, कुछ ख्वातीन में मामूल से ज़्यादा भारी माहवारी और लोथड़ों का सबब बन सकती हैं। अद्वियात बर्थ कंट्रोल की तरह बहुत सी ओवर दी काउंटर और तजवीज़ करदा दवाएं हैं जो खून के लोटेरोहे के साथ भारी अदवार में हिस्सा डाल सकती हैं। सोजिश की दवाएं, हार्मोन की दवाएं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन और एंटीकोगुलेंट माहवारी के गैर मामूली बहाव और खून बहने में हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आप माहवारी के दौरान खून के ज़्यादा बहाव से गुजर रहे हैं, तो अब जो दवाएं ले रहे हैं उनकी फहरिस्त लेने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर से उनके मुमकिना मुज़िर असरात के बारे में पूछें। स्कात हमल। हमल के इब्तिदाई मराहिल में अगर स्कात हमला एक्टिवपक हमल होता है, जो कि बच्चादानी के बाहर जब जनीन बनना शुरू होता है, तो ये अक्सर औक़ात मामूल से ज़्यादा बहाव और लोथड़ों का बाइस भी बन सकता है। एंडोमेट्रियोसिस। ये इस वक्त होता है जब वो टिश्यूज़ जो आम तौर पर आपके रहम के अंदर बढ़ते हैं, बच्चादानी के बाहर नशोनुमा पाना शुरू हो जाते हैं। ये आपके साइकिल के दौरान भारी लोथड़ों और खून बहने, पेट में दर्द और शदीद दर्द का सबब बन सकता है। ये बहुत तकलीफ दे और तशख़ीस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कई इलाज इस बीमारी को ज़्यादा काबिल इंतज़ाम बना सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एक और हालत जो आपके साइकिल के दौरान भारी लोथड़ों और खून बहने का सबब बन सकती है, पीकास की होती है।
یہ ایک عام ہارمون کا عدم توازن ہوتا ہے۔ بیضادانی پر فولیکلز بنتے ہیں جو انڈے کو باقاعدگی سے چھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں حیض بے قاعدہ ہو جاتا ہے۔ درج بالا کے علاوہ بھی بہت ساری کم عام حالتیں ہوتی ہیں جو آپ کی مدت کو متاثر کر سکتی ہیں اور اسے اس سے زیادہ بھاری بنا سکتی ہیں، جن میں تھائرائیڈ کی مختلف بیماریاں، ایڈینوماسس، خون کی خرابی جیسے وان ولبرینڈ بیماری، بعض قسم کے کینسر اور شرونی سوزش کی بیماری شامل ہو سکتے ہیں۔